Hello student, welcome to the lecture number 5 of database concepts using LibreOffice. In last lecture, we already discussed about how to create table, query, form and report in LibreOffice base. In today's session, we discuss about various data models, relational data models, key in relational database, relationships in relational database, and how to develop relation between relations. So in today's session we are going to deal with logical content of a database. So let us start with data model. So basically data model define how the logical structure of a database is modeled. Data model define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. Different types of a DBMS are available and their classification is done based on the underlying data model. So basically data model defines the logical structure of our database, means which are the table come in our database and how many relationships available in that particular tables. All these things included into the data model. So basically data model defines connection between various tables in one database, and there are various types of a DBMS are available to classify the data model. So let us see different types of a data model. So there are many types of a data model available in DBMS, such as a relational data model, network data model, hierarchical data model, object oriented data model, and last one is a entity relationship data model. So basically all these are various data models used to create a logical structure of our database, so that we can relate our table with each other and we can perform combine operation on those table which table involved into the relationship. सो बेसिकली आपल्या सिलॅबसमध्ये आपल्याला हे डिफरंट टाईप्सचे डेटा मॉडेल्स अवेलेबल असले तरी पण आपल्याला बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडेलवरती काम करायचं आहे, किंवा तुमच्या सिलॅबसमध्ये आपल्याला डिस्कशनला रिलेशनल डेटा मॉडेल ही कन्सेप्ट आहे. अदर टाइप्स ऑफ डेटा मॉडेल अल्सो अवेलेबल, बट सिलॅबसमध्ये त्यांनी जस्ट रिलेशनल डेटा मॉडेल प्रोव्हाइड केलेले. ठीक आहे. सो relational data model, let us see about relational data model. The most commonly used data model is relational data model. The DBMS following relational data model is called as a relational database management system, which is RDBMS. It is specifically designed for relational databases. A relational database refers to a database that stores data in a structured format using rows and columns. So basically relational data model DBMS follow करतं, की ज्यालाच आपण डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणतो. आणि डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्येच तुमच्या टेबलला लॉजिकली डिवाइड करण्यासाठी जे मॉडेल यूज केलं जातं त्याला म्हणतात रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. जेव्हा आपण एखाद्या डेटाबेसवरती रिलेशन परफॉर्म करतो, म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर डेटाबेसमधले जे डिफरंट टाईप्सचे टेबल्स असतात ते टेबल आपण एकमेकांना कनेक्ट करतो थ्रू द प्रायमरी की अँड फॉरेन की. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रायमरी की अँड व्हॉट इज मीन बाय फॉरेन की हे आपण 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेले, आणि तुम्हाला ह्याच्यामध्येच पुढं पण त्या कन्सेप्ट दिलेले आहेत. ठीक आहे. सो बेसिकली RDBMS मीन्स वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. सो DBMS is a one kind of a software which is used to create a databases, and to join the tables within that particular database we use a relational data model. So basically relational data models काय referred करते तर it provide a structured format using rows and columns. So basically relational data model मध्ये तुमचे tables describe केले जातात through the proper structure. In that structure we maintain a row and column sequence. ठीक आहे. So all these activity comes in a relational data model.
This makes it easy to locate and access specific value within the database. It is a relational because the values within each table are related to each other. Tables may also be related to other tables. In relational model, tables are called relations that store the data for different columns. So basically, relational data model used to create a easy access for a specific value within database. For example, मला एका डेटाबेसमधल्या 2 टेबलमधून व्हॅल्यू हवेत. लाईक स्टुडंट इन्फॉर्मेशनमधून स्टुडंट रोल नंबर, नेम आणि ॲड्रेस हवा आहे, आणि मार्क्स टेबलमधून त्या पर्टिक्युलर स्टुडंटने ज्या एक्झाम्स दिल्यात त्याचे सगळे मार्क्स हवेत. तर मला स्टुडंट आणि मार्क्स हे 2 टेबल एकमेकांना रिलेट करावे लागतील, रिलेशनमध्ये ॲड करावे लागतील, आणि मगच त्या 2 टेबल थ्रू मी एकत्रित इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करू शकते. सो दिस टाईप ऑफ relationship helps to user to access the combined information from one or more table. ठीक आहे, more than one table can use to access the information. सो बेसिकली डेटाबेसमध्ये एक टेबल हा दुसऱ्या टेबलला रिलेट करतो, त्याच्यानंतर एक कॉलम हा दुसऱ्या टेबलमधल्या एका कॉलमला रिलेट करू शकतो, किंवा एक कॉलम हा एका टेबलमधून दुसऱ्या कॉलममधल्या मल्टिपल कॉलमला पण रिलेट करू शकतो. सो बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडेल इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग ऑल द टेबल्स विदिन वन पर्टिक्युलर DBMS. So each table can have a multiple columns where each column name should be unique. सो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मॉडेलचे इथं काही त्यांनी लिमिटेशन्स किंवा रिस्ट्रिक्शन्स दिलेत की एका पर्टिक्युलर टेबलमध्ये तुमच्याकडं मल्टिपल्स कॉलम असतील, बट ईच कॉलम नेम शुड बी युनिक. म्हणजे तुमच्या टेबलमधल्या कॉलमचे नेम हे काय असले पाहिजेत, युनिक असले पाहिजेत. रिपीटेड व्हॅल्यू तो अलाउड करत नाही. Each row in table represent a related set of values. Let us now understand the commonly used terminology used in relational data model. So basically table ला आपण जसं मगाशी म्हटलं होतं की table is a combination of rows and columns. So each column have a unique name and each row represent a related set of values. Like तुमच्याकडं column असेल roll number, name आणि address, so त्यालाच रिलेट करणाऱ्या व्हॅल्यू आपण रोल नंबर 101, नेम ABC आणि ॲड्रेस सपोज पुणे असं ॲड करू शकतो. सो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसमध्ये पण तुमचे टेबल्स हे रोज आणि कॉलम्सच्या फॉर्मॅटमध्येच असले पाहिजेत. आता आपण रिलेटेड टू रिलेशनल डेटा मॉडेल डिफरंट टाईप्सच्या टर्मिनॉलॉजी दिलेल्या आहेत ते बघूयात. सो बेसिकली आता टेबलमध्ये रिलेशनल टेबलमध्ये ज्या आपण टर्मिनॉलॉजीज यूज केल्या जातात त्यांना काय म्हणतात ते आपण बघूयात. जसं की आपण टेबल रिलेटेड टर्मिनॉलॉजी पाहिली होती, फील्ड, त्याच्यानंतर रेकॉर्ड, त्याच्यानंतर प्रायमरी की, त्याच्यानंतर ट्युपेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण टेबल रिलेटेड पाहिल्या होत्या. सो आता रिलेशनल डेटा मॉडेलमध्ये पण डिफरंट टाईप्सच्या टर्मिनॉलॉजी आहेत त्या आपण बघूयात. So first terminology in relational data model is attribute, which is also called as a column or field. So characteristics or parameters for which data are to be stored in a relation. The columns of a relation are the attribute which are also referred as a field. So basically ज्या पण आपण उभ्या ॲट द टाईम ऑफ डिझायनिंग ऑफ अ टेबल जे पण आपण डेटा नेम लिहितो आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे पण डेटा टाईप्स असाइन करतो त्या सगळ्या व्हॅल्यू कॉलमला असाइन होतात. सो बेसिकली कॉलमलाच आपण काय म्हणतो, फील्ड म्हणतो, आणि त्याच फील्डला अगेन त्यांनी रिलेशनल डेटा मॉडेलमध्ये काय डिटरमाइन केले तर ॲट्रिब्यूट. ठीक आहे. सो कॉलम ही फील्ड कशासाठी वापरतात तर इट इज यूज टू स्टोअर अ रिलेशनशिप. मीन्स डेटाबेसमध्ये जे पण आपण रिलेशनशिप क्रिएट करू ते आपण पर्टिक्युलर कॉलमला असाइन करतो आणि त्याच्या थ्रू मग ते प्रत्येक रोला ॲप्लाय होत जातं. ठीक आहे. द कॉलम ऑफ अ रिलेशन आर द ॲट्रिब्यूट्स विच आर अल्सो रेफर्ड ॲज अ फील्ड. म्हणजेच कॉलमला आपण फील्ड पण म्हणू शकतो आणि त्यालाच आपण ॲट्रिब्यूट पण म्हणू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड टर्मिनॉलॉजी इन रिलेशनल डेटा मॉडेल इज ट्युपेल.
अगेन त्याच ट्युपेलला आपण काय म्हणतो, रो म्हणतो आणि त्यालाच अगेन आपण रेकॉर्ड पण म्हणतो. इच रो ऑफ अ डेटा इन अ रिलेशन फॉर इन ब्रॅकेट टेबल इज कॉल्ड अ ट्युपेल. इन अ टेबल विथ n columns a tuple is a relationship between the n रिलेटेड व्हॅल्यूज. म्हणजेच टेबलमधला जो पण तुमचा रो असेल त्यालाच काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, ट्युपेल म्हटलेले. आणि त्याच ट्युपेलला आपण रो पण म्हणतो आणि रेकॉर्ड पण म्हणतो. जेवढे पण तुमचे कॉलम्स असतील त्याच्यासोबत रिलेशनशिप सेट केलं जातं थ्रू द रेकॉर्ड. म्हणजे n नंबर ऑफ कॉलम असतील तर एका रेकॉर्डमध्ये आपण n नंबर ऑफ व्हॅल्यूज असाइन करू शकतो थ्रू द ट्युपेल. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण 2 टर्मिनॉलॉजीज पाहिल्या रिलेटेड टू रिलेशनल डेटा मॉडेल, ज्याला फर्स्ट वन ॲट्रिब्यूट म्हणतात आणि सेकंड वन ट्युपेल म्हणतात. अगेन ह्या गोष्टी आपण 11th स्टँडर्डमध्ये बघितलेल्या आहेत. जस्ट लक्षात ठेवा, इथं ॲट्रिब्यूट हा नवीन वर्ड आला आहे फॉर द कॉलम. ट्युपेलला रेकॉर्ड म्हणतात, हे आपण लास्ट इयरला बघितलेले. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी पाहूयात. इट इज कॉल्ड ॲज अ डोमेन. सो बेसिकली it is a set of a value from which an attribute can take a value in each row. Usually a data type is used to specify domain for an attribute. Every attribute has a some predefined value scope known as an attribute domain. For example, in student relation, the attribute roll number takes integer values and hence its domain is a set of a integer value. So basically domain is nothing but the data type of that particular data name. म्हणजेच आपण ज्या कॉलमला जो डेटा टाईप ॲड करतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, डोमेन म्हणतो. एक्झाम्पलमध्ये दिले की तुम्ही रोल नंबर जर तुम्हाला इन्सर्ट करायचे असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण डेटा टाईप चूज करतो, ज्याला नंबर किंवा इंटीजर म्हणतात. सो ते जे आहे इंटीजर इज अ डोमेन फॉर अ रोल नंबर व्हॅल्यू. सो बेसिकली तुमच्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू इन्सर्ट केली जाते हे स्पेसिफाय करण्यासाठी आपण यूज करतो डोमेन. ठीक आहे. डेटा टाईप जो आपण ॲड करतो तो रिलेट करतो डोमेन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲट्रिब्यूट. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी बघूयात. डिग्री. The number of attributes in a relation is called the degree of that relation. So basically degree is nothing but a number of columns in our table. Attribute ला आपण काय म्हटलेले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कॉलम ऑर अ फील्ड. तर तुमच्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये किती कॉलम्स असतील, इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेबल. आणि टेबललाच आपण रिलेशन असं पण म्हणतो. ठीक आहे. सो जर तुमच्या टेबलमध्ये 5 रेकॉर्ड ॲड असतील, 5 कॉलम असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड डिग्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेबल इज 5 असं आउटपुट आपल्याला मिळेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कार्डिनॅलिटी. The number of tuples in a relation is called as a cardinality of the relation. So basically number of rows in our table is nothing but the cardinality of our table. जर तुमच्या टेबलमध्ये 4 रोज असतील तर त्या रोला आपण काय म्हणतो, किंवा काउंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रो इज कन्सिडर्ड ॲज अ कार्डिनॅलिटी ऑफ दॅट टेबल. आणि आता ह्या सगळ्या फील्ड्स आहेत किंवा ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी आहेत की ज्यांच्या थ्रू आपण रिलेशनल डेटा मॉडेलवरती व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. सो टर्मिनॉलॉजीमध्ये फर्स्ट आपण पाहिलं होतं ॲट्रिब्यूट, की ज्या ॲट्रिब्यूटला आपण कॉलम म्हणतो किंवा फील्ड म्हणतो. सेकंड पाहिलं होतं सेकंड टर्मिनॉलॉजी पाहिली होती की ज्याचं नाव होतं ट्युपेल. त्याच ट्युपेलला आपण रो किंवा रेकॉर्ड म्हणतो. थर्ड टर्मिनॉलॉजी पाहिली होती की ज्याचं नाव होतं डोमेन. डोमेन मीन्स नथिंग बट द डेटा टाईप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲट्रिब्यूट ऑर कॉलम. त्याच्यानंतर फोर्थ वन होतं डिग्री, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम प्रेझेंट इन आवर टेबल इज नथिंग बट डिग्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेबल. अँड फिफ्थ वन इज अ कार्डिनॅलिटी, मीन्स द नंबर ऑफ ट्युपेल्स ऑर रो प्रेझेंट इन आवर टेबल इज नथिंग बट द कार्डिनॅलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर table.
ठीक आहे. सो अशा व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज यूज केल्या जातात इन रिलेशनल डेटा मॉडेल. त्याच्याशी रिलेटेड इथं त्यांनी डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेले रिलेशनल डेटा मॉडेलचं, की ज्याच्यामध्ये बघा अगेन टेबल इज कॉल्ड ॲज अ रिलेशन, म्हणजे जो पण आपला टेबल असेल त्याला आपण काय म्हणतो, रिलेशन म्हणतो, आणि त्याला नाव दिलेले स्टुडंट. त्याच्यानंतर अगेन तुमच्या ह्या 3 रो आहेत. सो रो और ट्युपेल कार्डिनॅलिटी इज इक्वल्स टू 3. कार्डिनॅलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज. त्याच्यानंतर नेक्स्ट होतं कॉलम और ॲट्रिब्यूट और फील्ड, की ज्याच्यामध्ये आपण सगळे कॉलम मेन्शन्स करतो, ज्याला आपण ॲट्रिब्यूट पण म्हणतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट होतं डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम. इथं आपल्याकडे 5 कॉलम आहेत टेबलमध्ये. सो डिग्री ऑफ स्टुडंट रिलेशन इज 5. अँड आफ्टर दॅट हिअर दे गिव 2 keys. वन इज अ प्रायमरी की अँड सेकंड वन इज अ फॉरेन की. आता फॉरेन की काय असतं आणि प्रायमरी की काय असतं ते आपण पुढे बघणार आहोत. त्याच्यानंतर डोमेन मीन्स एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू फॉर दॅट पर्टिक्युलर ॲट्रिब्यूट और कॉलम. इथं त्यांनी नंबर ॲज अ डेटा टाईप सेट केला असेल किंवा इंटीजर, तर आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड फक्त नंबर व्हॅल्यू आपण असाइन करू शकतो. ठीक आहे. सो ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत की ज्या आपण रिलेशनल डेटा मॉडेलमध्ये यूज करतो. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपण बघूयात. इथं त्यांनी प्रायमरी की कशी सेट केली आहे ब्रांच टेबलला ते दाखवलेले, आणि प्रायमरी कीचा हा जो ब्रांच कोड आहे तो आपण आपल्या प्रिव्हियस प्रोग्राममध्ये किंवा प्रिव्हियस टेबलमध्ये ॲज अ फॉरेन की म्हणून इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. एका टेबलमधली प्रायमरी की ही दुसऱ्या टेबलमध्ये फॉरेन की म्हणून रिॲक्ट होते, हे पण आपण पाहिलेले. सो इथं त्यांनी फॉरेन कीचा रेफरन्स ॲड केलेला आहे फॉर ब्रांच कोड. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं आपण रिलेशनल डेटा मॉडेल डिझाईन करू शकतो. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपल्याला बघायची आहे कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस. सो बेसिकली डिफरंट टाईप्सच्या कीज असतात की ज्या आपण डेटाबेसमध्ये टेबल एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी यूज करतो. सो द ट्युपेल or it is also called as a row within a relation must be unique. It means no two tuple in a relation should have a same value for all attributes. That is, there should be at least one attribute in which data is unique and not null. So we can uniquely identify each tuple of a relation. So relational data model imposes some restrictions like constraints on the values of the attributes and how the content of one relation be referred from another relation. So basically ज्या आपण कीज ॲड करत राहतो, तर जेव्हा आपण एखाद्या टेबलला प्रायमरी की असाइन करतो तर त्या टेबलमधल्या ॲटलिस्ट ज्या कॉलमला आपण प्रायमरी की असाइन केली आहे त्या कॉलममध्ये तुम्ही डुप्लिकेट व्हॅल्यू यूज नाही करू शकत. लाईक रोल नंबर कॉलमला जर तुम्ही प्रायमरी की असाइन केली तर प्रायमरी कीच्या फीचरनुसार तुम्ही त्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यू असाइन करू शकत नाही. आपण हे प्रिकॉशन का घेतो किंवा हे व्हॅलिडेशन का लावतो, एका स्टुडंटचा रोल नंबर हा युनिकच असला पाहिजे. त्याचा नेम किंवा ॲड्रेस हे कॉमन असू शकतात, पण त्याचा रोल नंबर हा काय असला पाहिजे, युनिक असला पाहिजे, की ज्याच्या थ्रू आपण मोर ॲक्युरेटली त्या पर्टिक्युलर डेटाबेसवरती ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. ठीक आहे. सो कीज रिलेटेड आपल्याला डिफरंट टाईपच्या कीज पाहायच्यात की ज्या रिलेशनल डेटाबेसमध्ये यूज केल्या जातात. सो these restrictions are specified at the time of defining the database through different types of keys as given below. सो बेसिकली जेव्हा आपण डेटाबेस क्रिएट करतो आणि क्रिएट केलेल्या डेटाबेसमध्ये जेव्हा आपण टेबल डिझायनिंग करतो, टेबल डिझाईन करतानाच आपल्याला त्या टेबलला ह्याच्यापैकी कुठलीही एक की असाइन करता येते आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये रेकॉर्ड्स ॲड करू शकतो. सो ॲट द टाईम ऑफ अ टेबल डिझायनिंग वी कॅन क्रिएट अ की फॉर दॅट पर्टिक्युलर टेबल. ठीक आहे. सो बेसिकली आपल्याला इथं 4 टाईपच्या कीज बघायच्या आहेत की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे कॅन्डिडेट की, सेकंड वन आहे प्रायमरी की, थर्ड वन आहे कंपोजिट की,
आणि फोर्थ वन आहे फॉरेन की. सो ह्या 4 टाईपच्या कीज आपल्याला बघायच्यात. इन 11th स्टँडर्ड आपण प्रायमरी की आणि फॉरेन की बघितली होती, बट आता आपल्याला नव्याने कॅन्डिडेट की आणि कंपोजिट की काय आहे ते बघायचे. ठीक आहे. सो सुरू करूयात. फर्स्ट वन इज अ कॅन्डिडेट की. So basically a relation can have one or more attributes that take a unique value. Any one of these attributes can be used to uniquely identify the tuples in the relation. Such attributes are called candidate keys, as each of them are candidate for the primary key. So basically in above relation or in above example, the relation student has a 5 attribute, out of which roll number and mobile number always take a unique value. No two student will have a same roll number or a same mobile number. So बेसिकली एका टेबलमधल्या ज्यावेळेस 2 कॉलमला आपल्याला की असाइन करायची असते फॉर ॲक्सेप्टिंग युनिक व्हॅल्यू, ॲट दॅट टाईम वी यूज अ कॅन्डिडेट की. सो बेसिकली एकापेक्षा जास्त फील्डमध्ये किंवा एकापेक्षा जास्त रेकॉर्ड थ्रोज, एकापेक्षा जास्त कॉलम थ्रो जर तुम्हाला युनिक व्हॅल्यू ॲक्सेस करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण कॅन्डिडेट की असाइन करतो त्या 2 कॉलमला. ठीक आहे. आणि मग त्याच्या थ्रू आपण रेकॉर्ड ॲक्सेप्ट करतो युनिक, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जसं एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की तुम्हाला रोल नंबर आणि मोबाईल नंबर हे युनिक ॲक्सेप्ट करायचे, तर त्याच्यामध्ये डुप्लिकेशन अलाउड केलं जात नाही. सो त्या टाईपची व्हॅल्यू जेव्हा आपण युजरकडून ॲक्सेस करणार असू त्यावेळेस ॲट द टाईम ऑफ डिझायनिंग दॅट टेबल आपल्याला काय करावं लागेल की त्या 2 कॉलमला आपल्याला कॅन्डिडेट की असाइन करावी लागेल. ठीक आहे. सो सेकंड की बघूयात. प्रायमरी की. The attribute used to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation. So basically attribute म्हणजे काय, कॉलम, त्याच्यानंतर ट्युपेल म्हणजे रो आणि रिलेशन म्हणजे टेबल. सो एका टेबलमधल्या पर्टिक्युलर रोला जर आपल्याला युनिक व्हॅल्यू असाइन करायची असेल एका पर्टिक्युलर कॉलममध्ये, तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण काय यूज करतो, प्रायमरी की. जसं की आपण रोल नंबरला प्रायमरी की असाइन केली म्हणजे तुमचे रोल नंबर हे काय असले पाहिजेत, युनिक असले पाहिजेत. डुप्लिकेट व्हॅल्यू अलाउड करत नाही प्रायमरी की. सो जर आपल्याला युनिक व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करायचे असतील तर त्या पर्टिक्युलर कॉलमला आपण काय असाइन करतो, प्रायमरी की, ॲट द टाईम ऑफ डिझायनिंग. ठीक आहे. सो नेक्स्ट की बघूयात. कंपोजिट की. Composite primary key. If no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuples, then more than one attribute are taken together as a primary key. Such a primary key consisting of more than one attribute is called as a composite primary key. सो बेसिकली एका सिंगल ॲट्रिब्यूटवरून जर आपल्याला युनिक रेकॉर्ड आयडेंटिफाय होत नसतील तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण एकापेक्षा जास्त ॲट्रिब्यूटला एकत्रितपणे प्रायमरी की असाइन करतो आणि त्याच प्रायमरी कीला काय म्हणतात, कंपोजिट प्रायमरी की. सो बेसिकली आता रोल नंबर सोडून फक्त मोबाईल नंबरवरून आपल्याला युनिक व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करता येणार नाहीत, तर त्याच्याशी रिलेटेड अजून एक असा कॉलम शोधला जातो की ज्याच्या थ्रू आपल्याला युनिक व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करता येतील आणि त्या 2 कॉलमवरती आपण कंपोजिट प्रायमरी की इम्प्लिमेंट करतो की ज्याच्या थ्रू आपल्याला अगेन डेटा हा मोर ॲक्युरेट ॲक्सेप्ट करता येतो. ठीक आहे. सो ह्या सगळ्या कीज आपण डिझायनिंग टाईममध्ये ॲक्सेप्ट करतो किंवा स्टोअर करतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ वन बघायचं आहे, फॉरेन की. A foreign key is used to represent the relationship between two relations. A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. This means that any attribute of a relation referencing which is used to refer content from another referenced relation
become foreign key if it refers to the primary key of a referenced relation. The referencing relation is called a foreign key. So basically foreign key, it is derived from another table, and we can use a one particular primary key from one table as a foreign key in another table. For example, आपल्याकडे एम्प्लॉई आणि डिपार्टमेंट असे दोन टेबल्स असतील. एम्प्लॉई टेबलमध्ये एम्प्लॉई आय डी, एम्प्लॉई नेम आणि सॅलरी असे 3 कॉलम असतील. डिपार्टमेंट टेबलमध्ये डिपार्टमेंट आय डी आणि डिपार्टमेंट नेम असे 2 कॉलम असतील. तर एम्प्लॉई आय डी आणि डिपार्टमेंट आय डी ह्या दोघांना प्रायमरी की असते. पण जेव्हा आपण डिपार्टमेंट आय डी हा एम्प्लॉई टेबलमध्ये यूज करतो तर त्यावेळेस तो डिपार्टमेंट आय डी ॲज अ फॉरेन की म्हणून ॲक्ट होतो विदिन दॅट टेबल. म्हणजेच एका टेबलमध्ये जी की आपण ॲज अ प्रायमरी की म्हणून ॲक्सेप्ट करतो, तर दुसऱ्या टेबलमध्ये तीच की आपण ॲज अ फॉरेन की म्हणून रेफरन्ससाठी यूज करतो आणि त्याच्या थ्रू आपण डिपार्टमेंट टेबलमधल्या सगळ्या व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करू शकतो किंवा जे जे रेकॉर्ड्स आपल्याला डिस्प्ले करायचे ते आपण यूज करू शकतो फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल विदिन एम्प्लॉई टेबल. ठीक आहे. सो इथं प्रायमरी की एम्प्लॉई नंबरला असेल एम्प्लॉई टेबलमध्ये आणि डिपार्टमेंट नंबरला फॉरेन की असाइन केली जाते, कारण ती दुसऱ्या टेबलमध्ये ॲज अ प्रायमरी की म्हणून डिपार्टमेंटला असाइन होते. आणि मग जेव्हा आपण एम्प्लॉई टेबल डिझाईन करतो त्यावेळेस एम्प्लॉई आय डी, नेम, सॅलरी, डिपार्टमेंट आय डी अशा व्हॅल्यू ॲड केल्या जातात की ज्याच्यातल्या एम्प्लॉई नंबरला प्रायमरी की असते आणि डिपार्टमेंट नंबर आय डीला फॉरेन की असते. मग त्याच्या थ्रू आपण त्या 2 टेबलमधल्या कंबाईन व्हॅल्यू एडिट करू शकतो. ठीक आहे. सो आज आपण व्हॉट इज मीन बाय डेटा मॉडेल, देन रिलेशनल डेटा मॉडेल पाहिलं, त्याच्यानंतर व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज पाहिल्या रिलेटेड टू रिलेशनल डेटा मॉडेल, ज्याच्यामध्ये ॲट्रिब्यूट, ट्युपेल, डोमेन, डिग्री अँड कार्डिनॅलिटीज होत्या. त्याच्यानंतर व्हेरियस कीज इन रिलेशनल डेटाबेस पाहिल्या की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी की, कॅन्डिडेट की, कंपोसाइट की अँड फॉरेन की अशा 4 टाईपच्या कीज पाहिल्यात. ठीक आहे. ह्याच्याशी रिलेटेड ज्या पण नोट्स आहेत त्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. कोणाला काही डाऊट असेल तर ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करा. थँक्यू.